सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडा भुलरजीत सिंह दे बुलेटिन की शुरुआत इस वेले की वड्डी ते अहम खबर के नाल लोक सभा दे विच रवनीत बिट्टू उत्ते अनुराग ठाकुर विचाले वड्डी तकरार हुई है। प्रश्नकाल दौरान तकरार हुई है। प्रश्नकाल दौरान बिट्टू ते अनुराग ठाकुर विचाले तलखी भरे शब्दी हमले हुए ने। अनुराग ने बिट्टू के सवाल की पर्ची उत्ते तंज कसिया। अनुराग ने गांधी परिवार उत्ते भी अपना निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन जरिए अपन जेबां भरियां। यही नहीं, इस तो बिना कहा कि चीन तक तो फाउंडेशन दे विच पैसे लए गए। तो इस दे बाद रवनीत बिट्टू ने भी अनुराग दीयां टिप्पणियां उत्ते सख्त एतराज जताया। तो लोक सभा दे विच माहौल गरमाया जदों आपसी तलखी देखने को मिली। रवनीत बिट्टू ते अनुराग ठाकुर दे विचाले प्रश्नकाल दौरान यह तलखी भरिया वार्तालाप दोहां दे विचकार होया। अनुराग ने बिट्टू ते सवाल की पर्ची उत्ते तंज कसदियां कहा कि तंज कसिया और नाल ही अनुराग ने गांधी परिवार उत्ते भी निशाने साधे और कहा कि एक ही परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन जरिए अपन जेबां भरियां और नाल ही चीन तक तो फाउंडेशन विच पैसे लए गए। होर की कुछ कहा लोक सभा के अंदर, वह भी तुहानूं सुणाउने आ। एक परिवार सर इस देश में ऐसा भी है जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाकर केवल अपने परिवार का, अपने उसका खाते भरने का और सर यही नहीं सर, नहीं सर, अगर आपको याद होगा इसी सदन में सर, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर याद करवाना चाहता हूं, इसी सदन में इस पे चर्चा हुई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से इन लोगों ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को, उसको भी प्राथमिकता नहीं दी। वर्षों तक राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया तो इस पार्टी ने किया। ये देखिए, ये देश के लिए। और सर यही है, जब इनको चुभता है, इनको इसलिए चुभता है क्योंकि अब इनका खाता बंद हो गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन में तो चाइना से भी पैसे लेने का काम किया सर। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा सर। ये इन लोगों को सुनना पड़ेगा सर। सर अब इनको दिक्कत आएगी इसमें, ये इसलिए सुनना पड़ेगा सर क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन से नीचे अलग अलग इतने खाते खोल दिए गए कि एक परिवार ने पूरे देश की अलग अलग कंपनियों से, पीएसयू से पैसा लेकर केवल अपनी फाउंडेशन में भरने का काम किया। इसलिए माथे पर हाथ रखकर कुछ लोग बैठे हैं। तो दरअसल रवनीत बिट्टू कोरोना काल की मार सह रहे मजदूरों की भलाई लई स्कीमां ते LIC किश्तां विच रियायत की मंग कर रहे सन। इस दौरान उन्होंने PM केयर फंड का भी जिक्र किया। तो जवाब दिंदियां अनुराग ने भी जुबानी हमला कर दिता। पीछे चाहे कोरोना हो, उसके दौरान सर माइग्रेंट लेबर्स और खास तौर पे गरीब लोग, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उनको फायदा मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो अपना पैसा वो लगाती है LIC, वो कहीं ना लगा के सिर्फ PM केयर फंड में डाल दिया। एक तो ये क्यों, कारण क्या है? एक, क्या कोई आप स्पेशल स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम्स कोई लोगों के लिए, एक गरीब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मार पड़ी है, इनके लिए कोई लॉन्च करेंगे स्पेशल अलग? क्योंकि तीसरी बात, क्योंकि बहुत बड़े रीजन हुए हैं जिसकी द्वारा ये पेमेंट्स नहीं कर पाए। बहुत लोगों की जो किस्तें वो टूटी हैं इस दौरान, क्योंकि कोई कमाई नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उनके लिए आप दोबारा एग्जम्पशन देने की कोई ना कोई सोच रहे हैं कि केवल PM केयर फंड के लिए सोच रहे हैं भी सबका पैसा उसमें ही जाए, बाकी किसी को ना मिले। मैं समझता हूं पॉलिटिकल आंसर ना देके जरूर सरकार का मंत्री होते आंसर दे। आप पॉलिटिकल पूछोगे तो पॉलिटिकल जवाब मिलेगा माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर साहब। माननीय सांसद महोदय को नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। केवल किसी के द्वारा दी गई पर्ची से प्रश्न पूछने का प्रयास ना करें। पर्चियों से ना कोई पास होता है, ना यहां पे किसी को घेर पाता है। क्योंकि एक सवाल मैंने भी उनसे एक बार पूछा था जब वो राष्ट्रपति भाषण के समय बोल रहे थे कि किस क्लॉज में क्या लिखा है, तब तो वो उत्तर दे नहीं पाए, लेकिन मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। एक परिवार सर इस देश में ऐसा भी है जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाकर
केवल अपने परिवार का, अपने उसका खाते भरने का। और सर यही नहीं सर, अगर आपको याद होगा इसी सदन में, सर मैं आपके माध्यम से एक बार फिर याद करवाना चाहता हूं, इसी सदन में इस पे चर्चा हुई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से इन लोगों ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को, उसको भी प्राथमिकता नहीं दी, वर्षों तक राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया, तो इस पार्टी ने किया। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ तमाम ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। उधर फिरोजपुर ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਜ਼ਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ NHAI ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ YouTube ਬਲੌਗਿੰਗ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 118 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1515 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 211 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੜ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਤ ਸਿਰਫ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਨੋਚ ਖਾਧਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਲੱਡੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕੰਸਲ ਭੱਠਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਭਰਦਿਆਂ 5 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 4 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 11 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਸੋਹਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕੁਮਾਰਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਉਧਰ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਫਾਲਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਹਿਰਨੀਨ ਕੌਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇहद ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨੇ ਤੁਪਚਿਲਿੰਗ ਗੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 23-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 75% ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 75% ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਚੀਕਾਕਰਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 75% ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਐਜ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਚਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਕੀ ਬੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਮੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 75% ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। उधर पंजाब भर के डॉक्टर अज 2 घंटे की हड़ताल ते ने। एमरजेंसी सेवावां नूं छड्ड के बाकी सारियां सेवावां बंद रखियां गईयां ने। दरअसल कल अमृतसर के सिविल हस्पताल दे विच गोलियां चलण तो बाद डॉक्टरां ने विच भारी रोष पाया गया सी अते गोलीबारी विच एक डॉक्टर गंभीर जख्मी हो गया सी, जिस दे खिलाफ डॉक्टरां ने अज बंद की घाल दी सी। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 बंद करो। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਦਮੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। इस न्यूज